رزق سٹوریز HD میں خوش آمدید۔ ایک اور دلچسپ کہانی لیے حاضر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ میٹھا کیسے دوسرے آدمی کو ڈبے میں بند کر دیتا ہے اور سردار بے وقوف بن کر اس ڈبے کو لے جا کر دریا میں پھینک دیتا ہے اور میٹھا اس آدمی کی بکریاں لے جا کر اپنے گھر میں باندھ دیتا ہے۔ ہاں بیگم سمجھ آ گئی، اگر وہ سب واپس آ جائیں تو جو میں نے تجھے کہا ہے ویسا ہی کہنا ہے۔ ہاں میٹھے میں ویسے ہی کہوں گی، تو پریشان مت ہو، انہیں بکریوں کے دودھ نکالنے کی تیاری کر۔ ارے بیگم دودھ میں بعد میں نکالوں گا، ابھی بہت تھکا ہوا ہوں، ڈبے کے اندر بند رہ کر دماغ بھی بند ہو گیا ہے میرا، کچھ دیر آرام کروں گا تو طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے میٹھے، اندر چل، میں تیرے سر پہ چمبیلی کے تیل کی چمپی کر دیتی ہوں۔ وہ دونوں اندر آ جاتے ہیں اور نصیبو میٹھے کے سر میں چمبیلی کا تیل لگا کر مالش کرنے لگ جاتی ہے تو تبھی وہ سب بھی آ جاتے ہیں۔ بہرا میٹھے بہرا، ورنہ ہم تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ارے میٹھے یہ تو واپس آ گئے، اب ہم کیا کر بیں گے؟ بیگم جیسا میں نے تجھے کہا ہے بس ویسا کری۔ ٹھیک ہے میٹھے، تو پچھلے دروازے سے نکل، میں ان سب کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ پھر میٹھا پچھلے دروازے سے نکل جاتا ہے اور نصیبو باہر آ جاتی ہے۔ میٹھا کہا ہے اسے باہر نکال، آج تو اس کو میں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ خیر تو ہے کیا گھڑی گھڑی منہ اٹھا کیا جاتے ہو؟ میٹھا کہاں پر ہے؟ میٹھا کہاں پر ہے؟ وہ جادوئی درخت کے پاس گئے جس سے وہ بکریاں لے کے آیا تھا۔ کیا جادوئی درخت؟ مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ دریا سے بکریاں لے کر آیا ہے جس میں بہت سارا خزانہ ہے۔ تو اسی دریا کے پاس ہی تو وہ درخت تھا جس سے وہ بکریاں لے کے آیا تھا۔ مالک ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ پھر ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہم بے وقوف نہیں بنیں گے، آج ہم میٹھے کا صفایا ہی کر کے جائیں گے۔ نہیں یقین آ رہا تو نہ مانو، میٹھا جاپے گا تو اس کی گردن اتار دے بو۔ ہاں گردن تو اتاریں گے ہم اس کی۔ سردار جی آپ یہیں پر بیٹھ جاؤ، ہم اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر سردار وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ سب میٹھے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ وہاں میٹھا جا رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی 2 بکریاں بیچ رہا ہوتا ہے۔ بھائی کتنے کی دے رہے ہو ایک بکری؟ 10,000 روپے کی ایک بکری ہے اور دودھ بھی بہت خالص دیتی ہے، پیو گے تو بہت طاقتور اور ذہین بن جاؤ گے۔ ارے ذہین تو میں پہلے ہی بہت ہوں، ہاں طاقت کی تھوڑی کمی ہے وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دونوں بکریاں لے جاؤ، دونوں کا دودھ پیو اور خوب طاقتور بن جاؤ۔ ارے نہیں، مجھے ایک بکری ہی بہت ہے، اس ایک بکری کو میں جادوئی درخت کے پاس لے کر جاؤں گا تو وہ مجھے اس کے ساتھ ایک اور بکری دے دے گا۔ کیا یہ کیسا جادوئی درخت ہے؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ اگر یقین نہیں آ رہا نا تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور خود ہی جا کر دیکھ لو کہ میرے پاس کتنی بکریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے بھی دکھاؤ وہ بکریاں۔ ٹھیک ہے، لاؤ ان بکریوں کی رسی میرے ہاتھ میں دو۔ پھر میٹھا اس بیوپاری کو ساتھ لے کر گھر آ جاتا ہے۔ جاؤ تم اندر جا کر بکریاں دیکھو، میں یہ دونوں بکریاں اپنی بیوی کو دکھا کر آتا ہوں۔ وہ بیوپاری اندر چلا جاتا ہے اور میٹھا سردار کے پاس آ جاتا ہے۔ لوگ گیا میرا میٹھا جادوئی درخت کے پاس سے۔ ہاں بیگم، میں جادوئی درخت کے پاس ایک بکری لے کر گیا تھا، اس نے مجھے 2 بکریاں دے دی۔ بے وقوف بنا رہا ہے ہمیں، ہم تیری باتوں میں نہیں آنے والے۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری آخری خواہش تھی کہ جادوئی درخت کو دیکھ لوں، وہ میں نے دیکھ لیا ہے، اب تم میری گردن اڑا دو۔ منچی اڑا دے اس کی گردن۔ ارے بھائی آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، جادوئی درخت نے تو بہت ساری بکریاں دے دی ہیں آپ کو، مجھے بھی لے چلو اس جادوئی درخت کے پاس۔ یہ سنتے ہی سردار پھر بے وقوف بن جاتا ہے۔ میٹھے میرے شہزادے، کہاں ہے وہ درخت؟ چلو ہمیں بھی اس کے پاس لے کر چلو۔ نہیں بتا بیو میٹھے، ان کو اس جادوئی درخت کے بارے میں نہ بتا بیو، ورنہ یہ روز اس کے پاس جا کے پیسہ ڈبل کرتے رہیں گے۔ ہاں میں نہیں بتا رہا، تم میری گردن اڑا دو۔ ارے میٹھے میں پاگل ہوں جو تیری گردن اتاروں؟ تیری گردن اتارنے سے پہلے میرے ہاتھ کٹ جائے۔ نہ میٹھے، نہ میری جان کے ٹوٹے، تو چل ہمیں اس درخت کے پاس لے کر چل۔ اچھا زیادہ مسکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو تم سب میرے ساتھ چلو۔ بیگم تو یہ دونوں بکریاں اندر
अंदर बांध दे। फिर मीठा उन सबको दरख्त दिखाने ले जाता है और नसीबो वो दोनों बकरियां अंदर ले जाती है। बहुत तेज है मीठे, जो तू बकरियों पे बकरियां जमा किए जा रहा है। वहाँ सब जंगल में उस दरख्त के पास पहुँच जाते हैं। ये कैसा दरख्त है? ये तो आम सा दरख्त है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे आप लोग इस दरख्त को आम न समझो। इस दरख्त के पास जो भी चीज रखोगे तो अगले दिन आकर देखोगे तो वो डबल हो जाएगी। लेकिन मीठे तू तो फौरन बकरी के साथ बकरी ले आया था। अरे मुझे तो इस दरख्त की तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है, हर किसी को ये ऑफर मुयस्सर नहीं होती। मुलाजिम 1000 की गड्डी यहाँ पर रख दे, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ मगर कल इसी टाइम पर आना है, इससे पहले नहीं आना। फिर वो नोट की गड्डी वहाँ रखकर चले जाते हैं। मालिक अब देखते हैं कि नोट डबल भी होते हैं कि नहीं। अगर ना हुए तो फिर इसकी बातों में नहीं आना, बस इसकी गर्दन उतार देनी है। वहाँ मीठा और नसीबो उन सबको बेवकूफ बनाकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। मीठे तूने पैसे तो वहाँ रख दिए, मगर ये डबल कैसे हो पाएंगे? अरे बेगम, रात में जाकर उन पैसों के साथ अपने पैसे रख दूंगा, इस तरह उन्हें यकीन भी आ जाएगा। अरे मीठे इन 2 बकरियों का क्या कर बेगा? व्यापारी तो बड़ी बकरियां वापस ले जा पेगा। अरे बेगम, सरदार बहुत लालची है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उस दरख्त का किसी को भी पता लगे। वो उस व्यापारी को मरवा देगा और ये बकरियां भी हमारी हो जाएंगी। अरे मीठे जवाब नहीं तेरे दिमाग का। फिर जब रात होती है तो मीठा पैसे लेकर उस दरख्त के पास जाता है और वहाँ पर एक नोट की गड्डी रख देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब मीठे को लेकर उस दरख्त के पास आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ उन नोटों की गड्डी के साथ एक और गड्डी पड़ी होती है। अरे मीठे, तूने तो क्या कमाल का दरख्त दिया है हमें, हमारे तो दिन ही बदल गए। बस सरदार साहब, मेरा काम यही तक था, दरख्त मैंने आपको दिखा दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं जा रहा हूँ। शुक्रिया मीठे, मैंने तुझे कितना गलत समझा, मुझे माफ कर दे। आई लव यू। अब हम तुझे कभी तंग नहीं करेंगे, तू जा सकता है। मीठा वहाँ से चला जाता है। भाई कल आपने नोट रखे थे, आज मेरी बारी है। भाई बारी बारी से चलेंगे। हाँ हाँ, बारी बारी ही चलेंगे। और अब तेरी ही बारी है नोट रखने की, नहीं मरने की। मैं नहीं चाहता ये जादुई दरख्त का राज किसी तक पहुँचे। मुंशी ले चलो इसे और इसकी गर्दन उतार दो। फिर वो सब उसको ले जाते हैं और सरदार तो अब बहुत खुश होता है। यार हमारे हाथ क्या कमाल का दरख्त लग गया है। ओ, आज तो हम वहाँ एक गड्डी नहीं बल्कि 100 गड्डियाँ रखेंगे। भाई 50 गड्डियाँ मेरी होगी और 50 गड्डियाँ आपकी होगी। हाँ, तू भी मेरा भाई है, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरे बख्तों वाले पाँव जब से पड़े हैं मेरे तो नसीब ही जाग गए। चलो पैसे थैले में डालो और जादुई दरख्त के पास रख देते हैं। फिर वो हजार की 100 गड्डियाँ एक कपड़े में रख देते हैं और उन पैसों की गठरी को उठाकर उस दरख्त के पास आ जाते हैं। चल भाई मुंशी, पैसों की गठरी को इस दरख्त के साथ रख दे। ठीक है मालिक, मैं अभी रख देता हूँ। फिर वो गठरी को वहाँ रख कर चले जाते हैं और जब रात होती है तो मीठा कहता है, चल बेगम, चल जाकर देख कर आते हैं वहाँ उन्होंने आज कितने पैसे रखे हैं। वो दोनों घर से निकलते हैं और उस दरख्त के पास आ जाते हैं और जब गठरी खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अरे बेगम, मजा आ गया, यहाँ तो नोटों की भरमार लगी हुई है। अरे मीठे, सारा पैसा समेट और निकल यहाँ से। अरे बेगम जरा हौसला कर, ये गड्डी तो हम ले जाएंगे मगर यहाँ पर 2 गड्डियाँ रखनी पड़ेंगी। कौन सी नोटों की? अरे नहीं बेगम, उन गड्डियों में हम रुई और कपड़ा भर देंगे, इस तरह जब तक वो घर नहीं जाएंगी उन्हें शक नहीं होगा। ठीक है मीठे, से गठरी को उठा और घर चल। वो उन पैसों की गठरी को उठाकर घर आ जाते
जाते हैं और रुई से भरी 2 गठरियों को लाकर वहाँ रख देते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे वाह, 2 गड्डियाँ हो गई, मतलब 1 करोड़ के साथ 2 करोड़ हो गए। चलो उठाओ और घर चलो। वो उन्हें लेकर घर आ जाते हैं। अरे यार, हम मीठे को कितना बुरा समझ रहे थे, वो तो बहुत भला इंसान निकला। उसी की वजह से अब हम खरबोपति हो जाएंगे। तभी उस आदमी का बाप वहाँ आ जाता है जिसे मीठे ने डब्बे में डालकर दरिया में फेंकवाया था। भाई साहब, मेरा बेटा 2 दिन का घर से बकरियां लेकर गया है, वापस नहीं आया। आप गांव के बड़े हो, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मालिक, ये तो वही आदमी है जिसे हमने मीठे की जगह दरिया में फेंक दिया था। मतलब मीठे के पास जो बकरियां हैं वो इस आदमी की थी। ये तू क्या बोल रहा है? मीठा तो बकरियां जादुई दरख्त से लेकर आया था। देखा नहीं था उस दिन जब वो इस व्यापारी के साथ 2 बकरियां लेकर आया था? वो भी इसे जादुई दरख्त ने दी थी। नहीं, वो तो मेरी बकरियां थी। मीठा मेरे पास खरीदने आया था, मुझे बातों में फंसा कर वो बकरियां पकड़कर मुझे भी अपने साथ घर ले आया। मुंशी, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी गठरियां खोलो। जब वो गठरियां खोलते हैं तो अंदर पैसे नहीं कुछ और ही होता है। लुट गए हम, फिर लुट गए। तलवार उठाओ और चलो उसके पास।